सो मैं हुण बेनती करांगा छोटा बच्चा बेटा मनदीप सिंह कुछ मिनटां द्वारा मैनू पूछा की सुनाएगा, कहते जी गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रसंग चलता है वही मैं कुछ सुना देना। बड़ी मन को खुशी है मनदीप सिंह जी 10 मिनट वास्ते आप जी को कलगीधर सच्चे पातशाह के चरणों के नाल जोड़नगे। उन्होंने तो बाद थोड़ा समा संत मनजीत सिंह जी ने लगाएंगे। मैं बेनती कर देवां उतावले ना होना, 2:15 बजे आप सारी समाप्ति कर देनी है। एक मन चित होकर उन्ना समा आप होर बैठ के गुरु की गोद का निक मान लीए। सो गुरमुख प्यारे बेटा मनदीप सिंह जी। सतनाम सतनाम। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुर जनिया माए याही काज तरा हम जन्मं समझ ले हो साधु सब मनमंग धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उबारन जब ही जा तिरवैणी भय पुण्य दान दिन कर्तव्य तय तही प्रकाश हमारा पयो पटना शहर बिखे पवलियो वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरयाम अकेला वहो वहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला बेशुमार अथाह अगणत अतोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ। सारी संगत बोलियो जी। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ जागदी जोत हाजरा हजूर जाहिरा जहूर कलयुग दे बोहित नाम दे जहाज हलत पलत दे रखियक लोक प्रलोक दे सहायक हाजर नाजर दसां पाशाइयां दे स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी निगी गोद दा आनंद मान रही समूह साध संगत जी। जिन्ने दुनिया दे महान गुण हैं नाजरो मंजूर गुरु गोबिंद सिंह इजदी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह साही शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह इहो जे महान गुणा वाले साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई रहमत विच मिली हुई फतेह। आओ गुरु के चरणों में सांझ पाइए जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हथ जोड़ के करिए अरदास सारे कलंगियां वाला बाजां वाला हर जगह सहाई होवे झंडे झूलन ते रहन दीवान सजदे इस जग दे उत्ते कला पंथ दी नूर वडियाई होवे हर दिल चो प्रेम दी वहे गंगा हर घर विच सुलह सफाई होवे। हाँ जी दास वलियों नहीं जी दास वलियों नहीं समुचे संत महापुरखों वलियों अज ये समुची संगत वलियों मेरे नौवें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं ते माता गुजर कौर जी नूं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश पुरब दियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं साध संगत जी कोटान कोट वधाइयां होवन जी। साध संगत जी एक धारना 2 मिनट की पढ़ लीए बस उस तो बाद एक छोटी जी विचार सारिया ने बोलना है जी। सारा जग देवे वधाइयां 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 जी अज माता गुजरी नूं सारा जग
ਦੇਵੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਜਗ, ਦੇਵੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਹੋਈਆਂ ਪਟਨੇ ਵਿਖੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਪਟਨੇ ਵਿਖੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਪਟਨੇ ਵਿਖੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਪਟਨੇ ਵਿਖੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਦੇਵੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਦੇਵੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਜਗ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਦੇਵੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ, ਕੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 26 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਪ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਤਪ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹਨੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਗੁਣ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਠੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਉਸ ਭੋਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਉਹ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਨਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਧਰਵਾਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਰੱਬ ਉਹ ਘਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਤਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ, ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਤਪ ਸਾਧ ਜਹ ਬਿਦ ਮੋਹਿਆਨੋ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਵਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਵਤ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਵਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਲਈਏ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਸ਼ਿਕਾएं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀਆਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਨਿਆ ਕਸ਼ਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ
ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਬਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਧੰਨ ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਘਰੇ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਤਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਬੀਆਂ ਵਿੱਚ 36 36 41 41 ਇੰਚੀ LED ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ 350 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, 550 ਸਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जब ही जातर बैणी पे पुन दान दिन करत बतए, तहीं प्रकाश समारा प्यो पटना शहर। थोड़ा गज वज के बोलते करो, पटना शहर। ये तो पंक्तियाँ थानू याद है ना। सो बच्चे मनदीप सिंह ने थोड़े जे समय दे विच चाह है अंदर कि कलगीधर सच्चे पातशाह दे दर घर दा प्रचार मैं भी कर सकां। इहो जिहा चाह होना ही चाहिदा है। तरबैणी तो याद आ गया, जदों ढाडियां ने अपना प्रसंग शुरू किया ना, तो उन्होंने थोड़ी जी तीरथ की गल की सी। इत्थे कलगीधर सच्चे पातशाह भी अपने बचन च कहते, जब ही जा तरबैणी पए पुन दान दिन करत बतए, तहीं प्रकाश हमारा प्यो पटना शहर विखे भव लियो। 10 एक बेनती कर दे। कबीर जी कहते, कहो कबीर हों पिया उदास, तीरथ बड़ा के हर का दास। कबीर जी इस बचन च ये गल कहनी चाहते हैं, कोई तीरथ वड्डा नहीं। मैं बेनती करा, अज असीं कहने तीरथ बहुत वड्डा, पर थोड़ा जिहा ख्याल करो कि वह तीरथ बनया किवें। 68 तीरथ जिहड़ा ये महीना चल रहा है ना, ये माघ का महीना चल रहा, अते इस महीने का जिक्र करदे पंजवें पातशाह ने कि 68 तीरथ जह साध पग तरे। कहते जिथे कहते नाम जपण वाला चरण टिका दिंदा ना, कहते उत्थे 68 तीर्थां दा महात्म आ जाता है। दस हुण तुहानूं कहना ये चाह रहा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी कोई उत्थे पुत्तर दी दात लैण वास्ते तरबैणी विखे नहीं गए, इस मुकालते च ना रह जाना। क्योंकि चौथे पातशाह ने एक बड़े सोहणे बचन आखे हुए हैं, कहते गंगा जमुना गोदावरी सुरस्ती ते करे उद्यम धूर साधु की ताई। कहते ये जिहड़ियां नदियां ने, कहते ये भी उपराला करदियां हन कि सानू साधुआं दे चरनां दी धूड़ चाहिदी है। क्यों चाहिदी है? कहते किलबिख मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूर गवाई। कि नदियां दे वल्लों गुरु साहब ने इत्थे बचन आख्या कि नदियां कहंदियां जदों असीं पापां नाल भर जांदियां, कहते इंसान पाप उतारन वास्ते साडे कोल आंदा,
ਪਰ ਨਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੋਚਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਪਾਪ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਬੱਚੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ।